ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਾइल किमें बनानी है, किहड़े डॉकूमेंट्स की उत्थे लोड़ पैनी है, किन्हां गल्लां दा तुसीं उत्थे चंगे तरीके नाल ध्यान रख सकदे हो, की कुछ लैके जाना है उत्थे, इन्हां सारियां ही गल्लां नूं आपां इस वीडियो विच डिस्कस करन जा रहे हां। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं कीता है तो जिहड़ा लाल वाला बटन है जी उहनूं प्रेस करके ब्लैक कर दिओ एंड अपना जिहड़ा डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट दा जिहड़ा चैनल है जी इहदे विच शामिल हो जिओ। शुरू करदे हां जी अज दी वीडियो नूं। सब तो पहला आपां ये गल डिस्कस कर लैंदे आ कि जिहड़ा मास्टर काडर दी जिहड़ी ਸਕਰੂਟਨੀ होनी है कि इहदे विच कोई इंटरव्यू टाइप हुंदी है। सो सब तो पहला आपां प्रोसैस दी जेकर आपां गल करिए, जिहड़ा ਸਕਰੂਟਨੀ दा प्रोसैस है इहदे विच मेनली तुहाडे डॉकूमेंट चैक कीते जांदे ने कि जिहड़े बंदे ने फार्म भरिया सी कि ਉਹ ਉਹੀ पर्सन आ, किते कोई होर तां नहीं आ गया जिहड़ा जॉब लैना चाहुंदा आ। सो मतलब यह कि तुहाडे जिहड़े सारे डॉकूमेंट्स ने प्रॉपर वो चैक किए जाते हैं कि जिहड़े भी तुसीं डॉकूमेंट पहलां डिटेल फिल की सीगी ऑनलाइन जदों तुसीं फार्म फिल कराया सीगा कि वो डिटेल सारी सही है कि वही पर्सन है। सो ये डिटेल चैक की जाती है। ये कोई इंटरव्यू नहीं ली जाती, इंटरव्यू नहीं ली जाती जिथे मैं लिखा भी होया। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये कोई सर क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं। सो नहीं, इंटरव्यू नहीं होंगी। वैलिडिटी ऑफ डॉकूमेंट्स की गल करिए कि जिहड़े तुहाडे डॉकूमेंट्स बने हुंदे ने, रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट होण या फिर कोई होर भी जिहड़े स्टूडेंट्स हुंदे ने, उन्हां दे जिहड़े सर्टिफिकेट्स बने हुंदे ने, भाव जिवें कि कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो सकता है, घट्टो घट्ट वो होना चाहिए जी 3 तो लैके 5 साल तो वध पुराना ना होवे, ठीक है जी। अदरवाइज वो कह सकते हैं कि तुसीं आपदा जिहड़ा नवां सर्टिफिकेट है वो तुसीं प्रोवाइड कराओ, बट इहदे विच भी कोई डरन की लोड़ नहीं हुंदी। मान लो तुहाडे कोल कोई पुराना सर्टिफिकेट है, हुण नहीं बन रहा, वैसे तो चलो बन जाता हुंदा, कोई ज़्यादा समा नहीं लगता, तुसीं हुण भी अपलाई कर सकते हो जेकर तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा पुराने सर्टिफिकेट हैगे है जी। सो तुसीं हुण एक बार नवां अपलाई कर दो, उत्थे जाके तुसीं पेश कर सकते हो। जेकर नहीं भी बन के आउंदा तुसीं उहदी जिहड़ी स्लिप हुंदी है वो भी तुसीं विखा सकते हो। तीसरे नंबर ते गल ये आउंदी है कि जिहड़े जरनल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हुंदे ने कि उन्हां नूं रेजिडेंट सर्टिफिकेट की लोड़ पैंदी है, कि उन्हां नूं भी कास्ट सर्टिफिकेट की लोड़ पैंदी है। सो इहदा जवाब हैगा जी नहीं। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਪੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ नहीं पूरे होंगे, कोई होर भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का डाटा मिसमैच होंदा, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की होंदी है। सो किन्ने ही आधार ने जिन्हां करके उन्हां कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ रिजैक्ट कर दिता जाता एंड जिहड़े होर कैंਡੀਡੇਟਸ हुंदे ने उन्हां नूं जॉब ऑफर कर दी जाती है। सो मतलब ये कि जिन्ने भी कैंਡੀਡੇਟਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ते जा रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ही जॉब मिलनी आ। लास्ट वाले जिहड़े कि बहुत ही बॉर्डर लाइन ते बैठे ने उन्हां नूं शायद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां विचों बाहर भी कर दिता जाए, बट चलो मेरे वालों यही होगी, उम्मीद होगी कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही जॉब मिले जिन्ने भी कैंਡੀਡੇਟਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ते जा रहे हैं। पंजवें नंबर ते गल आउंदी है कि कुछ स्टूडेंट्स दे ना जिहड़े PS स्टड सर्टिफिकेट है वो नहीं आए, जिहड़ा कि 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पेपर होया सी उन्हां दा जिहड़ा रिजल्ट है जी वो नहीं आया। सो वो रिजल्ट की मैं गल नहीं कर रहा, सॉरी, उन्हां दे जिहड़े सर्टिफिकेट्स ने वो सर्टिफिकेट नहीं आए, तो वो जिहड़ा सर्टिफिकेट है डिजीलॉकर तो डाउनलोड करन तो बाद इहनूं प्रिंट आउट कढवा लिओ जी। ਇਹਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ IT ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ, कई बार कुछ फीमेल्स आपदे हसबैंड के नाम का जोड़ा कास्ट सर्टिफिकेट है जी वो लैके चलिया जांदियां ने, क्योंकि मेरे सामने ही ਸਕਰੂਟਨੀ के प्रोसैस में मैं ये गल नोटिस भी की सी कि ये जिहड़ियां फीमेल्स हुंदियां ने उन्हां तो उन्हां दे फादर साहब के नाम का जोड़ा कास्ट सर्टिफिकेट हुंदा है जी उही मंगिया जाता है, फिर ही मतलब तुहानूं उस कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ये गल तुहानूं क्लीयर हो गई होनी है। 7वां आ गया हाउ टू मेक ਸਕਰੂਟਨੀ फाइल।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਈਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈरह ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੀਐਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਐਮਏ, ਬੀਐਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਂਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਰਨਿੰਗ PDF ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ PDFs ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ PDF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਾਈਲਸ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ PDF ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੀਐਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੀਐਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ, ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਪੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਜ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮ। ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਰਨਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਐਸ ਸਟੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਫੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੀਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10th ਤੇ 12th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਡ ਦੀ DMC ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 DMC ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬੀਐਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ BC ਹੋਣ
ਜਾਂ ਫਿਰ SC ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਈਵਨ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ 10ਵੀਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ BC ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MA ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ MA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MA ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ MA ਫਿਰ DMC MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, SST ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ educationrecruitmentboard.com ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ PC ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ PC ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ educationrecruitmentboard.com ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ 2022। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਨਕਮ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫॉर BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸਟ ਔਨ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਈਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ PDF ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ PDF ਪੇਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ PDF ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਦੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ PDF ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨੇਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨੇਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। 1/1/2021 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੇਟ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/1 ਉੱਥੇ 2022 ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਕਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 1/1/2021 ਉੱਥੇ 1/1/2022 ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਆਪਦਾ ਲਿੰਗ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜੀ ਕਿ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ, 12ਵੀਂ ਦੇ, BA ਦੇ, B.Ed ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CBSE ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CBSE ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ CBSE ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, SST, ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ DMC ਤੇ ਇਹ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ DMC ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, BA ਦੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, B.Ed ਦੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ CBSE ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਡੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਂਡ DMC ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਣਾ ਜਿਓ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ DMC ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ DMC ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। B.Ed ਦੇ DMC ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ B.Ed ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। PS2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਯੈਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਯੈਸ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਯੈਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ BC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
नो तो नहीं करना, मतलब तुसी यस ही करना है। इस तो बाद प्रोफॉर्मे समेत सारे अकादमिक जिहड़े दस्तावेज हैगे ने जी, ये तुसी स्कैन करने ने, जिहड़े कि ये मैं सारी PDF विखा रहा ना, ये रनिंग PDF ही हैगी है। सो ये नाल तुसी ये जिहड़े सारे तुहाडे कह सकते हैं कि अकाडमिक क्वालिफिकेशन की जी डिटेल हैगी आ, उन्होंने सारे ही सर्टिफिकेट की जी PDF हैगी है, तुसी उन्होंने एक तो पहला तुसी फाइल तैयार कर लैनी है, उस तो बाद तुसी की करना है, उन्होंने आपने तस्दीक भी कर देनी है, उन्होंने सारिਆਂ ते ही तुसी साइन भी करने हैगे आ, जिन्होंने तुसी सैल्फ डिक्लेरेशन कहनी हो। उस तो बाद उम्मीदवार दे इत्थे अंगूठा लगेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵਸਨੀਕ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 10th लिखी हुई है जी, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम की है CBSE दिल्ली, कदों पास की सी, ईयर लिखा होया, संस्था का नाम की सी जिमें कि JNV पोजेवाल नवा शहर पंजाब मैं लिखा होया, रैगूलर सी जी ये। एंड ये भी प्रीख्या केंद्र का नां अते ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। 10ਵੀਂ ਦੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, BA BEd PS TET, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ कि पहला जिहड़ा प्रश्न हैगा कि जिहड़ा उम्मीदवार हैगा जिस यूनिवर्सिटी संस्था तो ODL प्रोग्राम राही डिग्री हासिल की है, इत्थे नॉट एप्लीकेबल कर दिओ। बाकी तुसीं ये सारे डिटेल आप भी फिल कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल मैं तो लिखा होया, बट तुसीं आपदे अकॉर्डिंग इत्थे चंगी तरह पढ़ के ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਆਪਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ PDF ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ BA ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BSc ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। PS TET ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।